and namaste everyone. Welcome to the Tarot Hour. My host Stuti Paudel and I'll be your host for this evening. So, Tarot Hour machi we talk about all things tarot, all things astrology, all things energy. So, your show machi we do live tarot readings. I break down what different cards mean. Ani हाम्रो weekly horoscope and there's also celebrity aura reading. So, it's going to be a fun hour filled with many different mysteries. So before we start the show, tarot भनेको के हो त? Since it's a fairly new thing, Nepal, South Asia तिर धेरैजनालाई थाहा नै नहुन सक्छ tarot भनेको के हो भनेर. So tarot is this cards that you can see in my hands. It is 78 वटा cards हुन्छ. अनि त्यसपछि through these cards you can tell अब मान्छेको past, present, future त्यो चाहिँ predictions हरु चाहिँ यो card मा भएको pictures यिनीहरुको meaning combined with my intuition त्यसरी चाहिँ हामी के हो के भइरहेको छ के हुन सक्छ भनेर चाहिँ हामी predict गर्ने छौं. So tarot चाहिँ धेरै पुरानो practice हो. It started in 17th century Italy. यो चाहिँ सुरुमा उसको तास खेल्ने गेमबाट स्टार्ट भएको थियो भने बिस्तारै यो चाहिँ fortune telling मा चेन्ज भयो अनि अहिले चाहिँ it is something that is very widely known. So धेरैजनालाई चाहिँ tarotको बारेमा अलरेडी थाहा हुन सक्छ. So यो चाहिँ हजुरले सुनेको जस्तै it can tell you about your past, present and future. So tarot ले चाहिँ उसको energy read गर्ने हो. यसको लागि उसको नाम, birth date त्यस्तो केही पनि चाहिदैन. All I need is your energy. So त्यसको लागि के हजुर मेरो अगाडि face to face हुनु पर्यो or I'll have to hear your voice through a call. So त्यसरी चाहिँ हामी tarot reading गर्न सक्छौं. If you're interested in getting a tarot reading done, आज अहिले live reading गर्नमा हजुर interested हुनुहुन्छ भने चाहिँ हामीलाई WhatsApp गर्नु होला. नम्बर चाहिँ रहेको छ 9847692000. So हामी call चाहिँ last segment तिर लिने छौं. Until then, stay tuned. So let's start with our first segment of the day, which is Energy Spotlight. Okay, so energy spotlight is when we look at a celebrity अनि उहाँलाई चाहिँ मिडियाले कसरी पर्सिभ गर्छ, हामीले कसरी पर्सिभ गरिरहेको छौं, कसरी देखिरहेको छौं र उहाँको एक्चुअल नेचर चाहिँ के छ भनेर त्यो डिफरेन्स चाहिँ हामी हेर्छौं. सो आजको हाम्रो सेलिब्रिटी हुनुहुन्छ श्रृङ्खला खतिवडा. श्रृङ्खला खतिवडा पहिलाको मिस नेपाल. She is very popular, very charming. So suruma, let's start with how the media looks at her. Okay. So अहिले चाहिँ मिडियामा श्रृङ्खलाजीको खासै राम्रो इमेज भएको जस्तो चाहिँ देखिँदैन. The very first thing that came up was cunning. यो भनेको उसको स्मार्टनेस त हो. Media sees her as someone very smart. तर स्मार्ट अलिकति चलाक भनौँ न. So उहाँलाई चाहिँ आफूलाई के चाहिएको छ भने if she wants something त्यो चाहिँ उहाँले जसरी भए पनि through her connections त्यसरी लिनुहुन्छ भन्ने चाहिँ अहिले मिडियामा त्यही सोचाइ छ. अनि also they see her is very careless अहिले चाहिँ. So उहाँ केयर गर्नुपर्ने कुराहरुमा केयर गरिराख्नु भएको छैन. उहाँले आफूले गर्नुपर्ने कर्तव्यहरु गरिराख्नु भएको छैन. She is being very careless with her time, money, celebration. उहाँ साथीहरुकोसँग बनाउनुहुन्छ भन्ने चाहिँ मिडियामा अहिले मेन सोचाइ त्यही नै छ. That she is very careless with her friends, with having fun. रमाइलो मात्र गर्न खोज्ने अनि she is not sticking to the promises that she's made भन्ने खालको एउटा अलिकति upset देखिन्छ general public को view. तर on the positive side they see her as someone who is very faithful to her words, who is very faithful to her beliefs. So उहाँलाई आफूलाई जे राइट हो भन्ने लाग्छ. ओके यो चाहिँ ट्रुथ हो है, this is good, I should do this भनेर उहाँलाई जे लाग्छ त्यसमा चाहिँ उहाँले एकदमै धेरै टाइम, एनर्जी, मनी खर्च गरेर चाहिँ त्यो काम चाहिँ गर्ने नै हुन्छ, which is a positive and a negative thing. So अहिले चाहिँ मिडियाको आँखामा श्रृङ्खला कतिवटा someone who is very smart, एकदमै क्लेभर. तर त्यो हुँदाहुँदै पनि आफ्नो कम्पनीलाई लिएर आफ्नो साथीहरूलाई लिएर चाहिँ she is acting very careless अनि she needs to do what she has been told. So उहाँले भनेको कुराहरू म यो गर्छु त्यो गर्छु भनेर जुन एउटा कमिटमेन्ट गर्नुभएको थियो डिफ्रेन्ट प्रोजेक्ट्समा त्यो चाहिँ कन्टिन्यू होस् भन्ने मिडियाको चाहना देखिन्छ.
Okay, that is who she is for the general public, for the media. अब हेरौँ who she actually is as a person. Okay, so त्यसरी कार्डहरू खस्दा चाहिँ means that the energy is very high. I'll pick up those cards, but so the way she actually is so उहाँ चाहिँ अहिले आफ्नो लाइफमा एउटा ट्रान्जिसन फेजमा हुनुहुन्छ. सी इज चेन्जिङ. पहिला उहाँ जता पनि जाने, जोसँग पनि सेलिब्रेट गर्ने हुनुहुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ सी इज ह्याभिङ अ लिटल बिट अफ इस्युज विथ हर फ्रेन्ड्स. साथीहरूसँग आफ्नो लाइफको एउटा फेजबाट अर्को फेजमा उहाँलाई ट्रान्जिसन गर्न अलिकति गाह्रो भइरहेको छ. अनि हामीले नदेखेको कुरा के छ भन्दा टाइम एन्ड टाइम अगेन सी हेज ह्याड टु स्ट्रगल. उहाँको स्ट्रगल्सहरू मिडियाले देख्दैन, जेनरल पब्लिकले देख्दैन, तर उहाँले स्ट्रगल नगर्नु भएको चाहिँ छैन है. सी इज समन हु हेज वर्कड भेरी हार्ड. यस, जति एक्सपेक्ट गरिन्छ हाम्रो मिडियामा त्यति छैन, तर सी इज समन हु हेज वर्कड भेरी हार्ड. अनि उहाँको चाहिँ एकदमै राम्रो लक, एकदमै लकी हुनुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँको सानो सानो इस्युले गर्दा ठुलो प्रब्लम्सहरू टरिरहेको हुन्छ. Also she is struggling with motherhood अहिले. Maybe she's thinking of being a mother, or उहाँको आफ्नो मम्मीसँग चाहिँ अलिकति रिलेसनसिपमा इस्युजहरू आइरहेको जस्तो पनि देखिन्छ. ओभरअल शी इज समवन हु हेज स्ट्रगल्ड अ लट. अहिले एकदमै ट्रान्जिसन फेजमा हुनुहुन्छ अनि सी इज डिसाइडिङ के गर्ने भनेर. सो उहाँको फिलिङ्स चाहिँ एकदमै धेरै देखिरहेको छ. सो सी इज समवन हु इज भेरी इमोसनल. एकदमै आफ्नो निड्स प्रायोरिटाइज गर्ने अनि टाइम लिएर सोचेर सम्झेर मात्र केही गर्ने जस्तो देखिनुहुन्छ. Okay, so that was the aura reading or energy spotlight of Shrinkala Khatioda. Now we'll move on to the next segment, which is cosmic overview. Okay, hello, welcome back. So अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ कस्मिक ओभरभ्यूतिर, विच इज बेसिकली योर जोडियाक प्रेडिक्सन. म चाहिँ हजुरको मेष राशिदेखि मीन राशिसम्म और एरिज टु पाइसिस यो विक, यो स्याटरडे टु नेक्स्ट स्याटरडे चाहिँ हजुरको यो हप्ता कस्तो हुन्छ, वाट एनर्जी यु सुड बी च्यानलिङ, तपाईँको लाइफमा के कस्तो चेन्जेसहरू आउन सक्छ भनेर त्यो चाहिँ थ्रु द युज अफ ट्यारो कार्ड्स एक्सप्लेन गर्छु है त. ओके, सो हाम्रो लागि फर्स्ट राशि रहेको छ मेष अथवा एरिज. ओके, सो हेरौँ है त एरिजको लागि यो हप्ता दिस स्याटरडे टु द नेक्स्ट कस्तो के रहेको छ भनेर. ओके, नाइट अफ वान्स. सो नाइट अफ वान्स भनेको चाहिँ उसको एकदमै कन्फिडेन्ट, एकदमै यङ खालको एनर्जी हो, जो चाहिँ अलिकति क्रिएटिभ छ, जो चाहिँ एकदमै अगाडि बढ्न खोजिरहेको छ. सो यो हप्ता चाहिँ एरिजहरूले एकदमै जोडको साथ, एकदमै कन्फिडेन्सको साथ चाहिँ अगाडि बढ्नुहुनेछ. सो इफ इट इज वर्क रिलेटेड और तपाईँको पर्सनल लाइफमा केही हो, सो जे भए पनि यु आर मुभिङ टुवर्ड्स इट विथ फुल कन्फिडेन्स. ओके, आई क्यान डु दिस, मसँग यो रिसोर्सेस छ, मसँग यो कन्फिडेन्स छ, मसँग यो एबिलिटी छ भनेर यु आर मुभिङ फरवर्ड. अब अहिले हजुरलाई एकदमै स्टक फिल भइरहेको छ भने यो हप्ता चाहिँ त्यस्तो हुँदैन. यो हप्ता चाहिँ यु विल बी गेटिङ आउट अफ द्याट एनर्जी एन्ड यु विल बी एक्सप्लोरिङ अ लट अफ थिङ्स विथ कन्फिडेन्स. So let's go towards our next sign, which is Wrish Rashi अथवा Taurus. Okay, so हेरौँ है त Taurusको लागि चाहिँ यो विक के कस्तो रहेको छ. Nine of Cups, which is a very good card. So 9 of Cups मा चाहिँ यहाँ ह्याप्पिनेस पनि लेखिएको छ. सो 9 अफ कप्स भन्ने बित्तिकै वी थिङ्क अफ ह्याप्पिनेस, एउटा सेटिस्फ्याक्सन, एकदमै खुसीको पल, एकदमै सेटिस्फाइड भएको मोमेन्ट हुन्छ नि. ओके, यो हप्ता चाहिँ आइ एम फाइनली ह्याप्पी, आई एम ह्याप्पी विथ वाट आइभ डन भन्ने खालको देखिन्छ वृष राशिको लागि. सो यु विल ह्याभ अ भेरी नाइस विक. हजुर नेक्स्ट स्याटरडेसम्म यु गोइङ टु बी भेरी ह्याप्पी, यु गोइङ टु बी भेरी फुलफिल्ड. सो यस, मैले भनेको जस्तो काम भयो
मैले सोचेको जस्तो आउटकम आयो भनेर यो हप्ता चाहिँ यु क्यान एक्सपेक्ट सम काइन्ड अफ गुड न्युज ओके सो अब चाहिँ हाम्रो अर्को राशितिर जुन चाहिँ रहेको छ मिथुन राशि अथवा जेमिनाई सो लेट्स सी है त जेमिनाईको लागि यो विक के कस्तो रहेको छ 5 of Swords सो 5 of Swords ले चाहिँ कन्फ्लिक्टको कुरा गर्छ यसले चाहिँ अलिकति हरिस खाएको अलिकति इस्युजहरू आइरहेको स्पेसली कम्युनिकेसनमा हजुरले कसैसँग केही कुरा गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ तर त्यो मान्छेले उसको कुरै बुझ्दैन अर हजुर सानो एकदमै राम्रो इन्टेन्सनले कसैलाई सम्झाउन खोज्नुहुन्छ त्यो मान्छेले हजुरको इन्टेन्सन नै रङ बुझ्छ सो 5 of Swords आएपछि चाहिँ टाइम्स अलिकति टफ हुन्छ इन वेज द्याट हजुरले भन्न खोजेको कुराहरू क्लियरली कम्युनिकेट हुँदैन अझै गर्न खोज्नु भएको कुराहरू लाइक प्रपरली एन्ड हुँदैन सो यो विक मिथुन राशिको लागि चाहिँ अलिकति डिफिकल्ट रहेको छ बिकज जेमिनाईको झन् स्वर्ड्स भएको हुनाले यु माइट स्ट्रगल अ लट विथ कम्युनिकेसन्स हजुरले राम्रो इन्टेन्सनले भन्नुभएको कुराहरू चाहिँ अलिकति नेगेटिभ वेबाट लिन सक्छन् मान्छेहरूले देयर माइट बी आर्गुमेन्ट्स फ्रेन्ड्स फ्यामिली अर आफैसँग सो बी भेरी केयरफुल विथ योर वर्ड्स दिस विक जेमिनाई Okay, let's go towards the next sign जुन चाहिँ रहेको छ कर्कट अथवा क्यान्सर ओके सो क्यान्सरको लागि हेरौँ है त यो हप्ता के कस्तो रहेको छ Two of Wands सो 2 of Wands ले चाहिँ हजुरलाई डिसिजनको कुरा गर्छ इट्स अबाउट मेकिङ अ चोइस म यो छानौँ कि त्यो छानौँ मेरो लागि कुन चाहिँ बेटर छ त भन्ने कुरा हुन्छ सो 2 of Wands ले के पनि कुरा गर्छ भन्दा उसको डिसिजन लिएर चाहिँ अगाडि बढ्ने कुरा पनि गर्छ सो हजुरले अभोइड गर्नुभएको धेरै भइसक्यो कि आई डोन्ट वान्ट टु डिसाइड दुइटै उति नै राम्रो छ मलाई डिसाइडै गर्न मन छैन वा दुइटै उति नै नराम्रो छ मलाई डिसाइडै गर्न मन छैन डिपेन्डिङ अन यु त्यस्तो अलिकति इन्डिसाइसिभ सिचुएसन जस्तो देखिन्छ तर इनफ इज इनफ नाउ यु हेभ टु मेक अ डिसिजन अहिले धेरै टाइम भइसक्यो यो पेन्डिङमा राख्नुभएको अब चाहिँ यो गर्नै पर्छ है यु हेभ टु मेक अ डिसिजन बिना एउटा डिसिजन चाहिँ मान्छे अगाडि बढ्न सक्दैन सो द्याट इज वाट यु बिङ आस्क्ड टु डु दिस विक सो क्यान्सरहरूको लागि चाहिँ इफ देयर इज समथिङ द्याट यु निड टु डु हजुरले डिसाइडै गर्न सक्नुभएको छैन अगाडि नै बढ्न सक्नुभएको छैन भने यो हप्ता चाहिँ यु विल बी फोर्स्ड सो हजुरले यत्रो टाइमदेखि पोस्टपोन गरिरहेको डिसिजन चाहिँ यो हप्ता आउनेछ ओके सो लेट्स गो टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट साइन विच इज सिंह राशि और लियो ओके सिंह राशिको लागि यो हप्ता के कस्तो रहेको छ त हेरौँ Prince of Discs सो यो कार्डले उसको के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दा इट सोज अ कन्फिडेन्ट पर्सन जोसँग चाहिँ आफूलाई चाहिने कुराहरू छ इज मुभिङ अहेड इज मुभिङ फरवर्ड अगाडि एकदमै डिटर्माइन भएर ओके मैले चाहिँ मलाई जे जति पनि चाहिने छ मैले त्यो लिइसकेँ अब चाहिँ म रोकिन्न अब चाहिँ म अगाडि बढ्छु भनेर एउटा कन्फिडेन्ट एउटा एकदमै सेल्फ डिटर्मिनेसन डेडिकेसन त्यो लिएर चाहिँ अगाडि बढिरहेको जस्तो देखिन्छ सो यो हप्ता चाहिँ हजुरले आफूसँग भएको कुराहरू नै युज गरेर अगाडि बढ्नुहुनेछ यु विल अल्सो फिल अ लट मोर कन्फिडेन्ट अनि हजुरले गर्न खोज्नु भएको कामहरू पनि सजिलै हुँदै जान्छ सो दिस विक सिम्स भेरी गुड फर यु अब हजुरसँग जति सेक्युरिटी एक्सपेक्ट गरिराख्नु भएको छ त्यति चाहिँ छैन स्पेसली इन टर्म्स अफ फाइनेन्सेस फाइनेन्सियली चाहिँ हजुरले आफू जति सेक्योर फिल हुन मन लाग्छ त्यति सेक्युरिटी चाहिँ फिल भइरहेको छैन तर दिस विल पास हजुरले सुरुमा यो फेजबाट स्टार्ट गर्यो देन यु गेट टु द सेक्योर फेज सो किप मुभिङ फरवर्ड अब लेट्स गो टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट साइन विच इज कन्या राशि अथवा वर्गो ओके लेट्स सी है त वर्गोको लागि यो विक के कस्तो रहेको छ क्वीन अफ डिस्क्स ओके सो अघि हामीले जसरी लियोको बेलामा कुरा गरेको थियौँ यु आर नट देयर येट भन्ने कुरा त्यो चाहिँ वर्गोलाई अप्लाई हुन्छ यु आर देयर येट
यु हेभ एभ्रिथिङ हजुरलाई चाहिने जति सबै कुरासँग छ यु हेभ इनफ टु गिभ टु पिपल सो अब हजुरले त्यो कुरा पत्याउन थाल्नु पर्यो यु निड टु स्टार्ट बिलिभिङ कि ओके मसँग पुग्यो है दिस इज अल आई वान्ट मलाई यति नै चाहिएको थियो मैले पाएँ अब अरू चाहिँ डाट गर्छु भनेर सोच्नु हुँदैन सो यु हेभ टु बी ह्याप्पी विथ वाट यु हेभ बिकज हजुरसँग केही नभएको पनि होइन कम भएको पनि होइन हजुरलाई चाहिने जति सबै कुरा छ तर यु आर नट सिइङ इट हजुरलाई अझै भइदियो हुन्थ्यो भन्ने जस्तो आश छ स्पेसली यो पैसाको कुरा भएको हुनाले अलिकति आश त भइ नै हाल्छ तर यु हेभ टु डायल इट डाउन अलिकति आफूसँग पुग्ने भएपछि अरूलाई कसरी हेल्प गर्न सक्छु म अब अगाडि कसरी बढ्न सक्छु भन्ने कुरामा चाहिँ हजुरले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ अल्सो इफ यु नर्भस फर समथिङ यो चाहिँ हजुरको रियोस्योरेन्स हो द्याट युल रक इट द्याट युल बी भेरी कन्फिडेन्ट हजुरले भनेको सबै कुरा सबैजनाले एकदमै राम्ररी सुन्छ भनेर सो द्याट वाज इट फर वर्गो अब जाम हाम्रो नेक्स्ट राशितिर जुन चाहिँ रहेको छ तुला राशि अथवा लिब्रा ओके सो लेट्स सी है त लिब्राको यो विक के कस्तो रहेको छ सो यु हेभ आर्ट यो हप्ता चाहिँ हजुरले अलिकति ब्यालेन्स मिलाउनु पर्यो भन्ने कुरा आइरहेको छ यु आर नट पेइङ अटेन्सन टु युर हबिज हजुरको इन्ट्रेस्टहरू त्यतातिर अटेन्सन पुगेको छैन टाइम पनि पुगेको छैन सो अलिकति आफ्नो दिनबाट अलिकति टाइम भए पनि आफ्नो हबिजको लागि आफ्नो इन्ट्रेस्टको लागि चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ है बिकज हजुरको कामको प्रेसर एकदमै धेरै भइरहेको छ तर यु डोन्ट ह्याभ एनिथिङ टु किप यु ह्याप्पी त्यो एउटा आफ्नो इमोसनल फुलफिलमेन्ट चाहिँ एकदमै धेरै नेग्लेक्ट भइरहेको छ सो त्यसले गर्दाखेरि यो हप्ता चाहिँ यु विल निड टु फाइन्ड द ब्यालेन्स बिट्विन पर्सनल एन्ड प्रोफेसनल लाइफ सो हजुरलाई के चाहिँ राइट हो त मैले आफ्नो साइडबाट कति पर्सेन्ट दिनुपर्छ अनि कति पर्सेन्ट चाहिँ आफूले आफूमा इन्भेस्ट गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हजुरले यो विक डिसाइड गर्नुपर्ने हुन्छ ओके लेट्स गो टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट साइन जुन चाहिँ रहेको छ वृश्चिक अथवा स्कर्पियो ओके सो हेरौँ है त स्कर्पियोको लागि यो विक के कस्तो रहेको छ एस अफ वान्स सो एस अफ वान्स भनेको चाहिँ टक्स अबाउट न्यू बिगिनिङ्स एकदमै प्यासनेट एकदमै फायरी एकदमै छिटो बिगिनिङ हुने कुरा गर्छ है सो हजुरको अब केही कुराहरू रोकिरहेको छ अरू केही स्टार्ट गर्छु भनेर बसिराख्नु भएको छ फर सम रिजन स्टार्टै हुँदैन केही पनि हुँदैन केही प्रोग्रेस नै देखिँदैन भने यो हप्ताबाट चाहिँ प्रोग्रेस देखिन थाल्छ नेक्स्ट थिङ इज यु माइट अल्सो बी फिलिङ भेरी प्यासनेट ओके म केही गर्छु आई वान्ट टु डु समथिङ विथ माई लाइफ भन्ने खालको एउटा एकदमै रस पनि यो विकमा हजुरलाई आउन सक्छ एउटा सेल्फ कन्फिडेन्सको एउटा अगाडि बढ्ने सो दिस इज भेरी कन्फिडेन्ट भेरी प्यासनेट अनि एकदमै क्रिएटिभ खालको सो डु विथ द्याट वट यु विल अब हामी जाऊँ हाम्रो अर्को राशितिर जुन चाहिँ रहेको छ धनु राशि अथवा सेजिटेरियस ओके हेरौँ है त सेजिटेरियसको लागि यो विक के कस्तो रहेको छ The devil. सो द डेभिल चाहिँ अलिकति नेगेटिभ कार्ड हो यसले चाहिँ हजुरको एउटा अट्याचमेन्ट अलिकति टक्सिसिटी अलिकति एडिक्सन त्यस्तो कुराहरू गर्छ द डेभिल भनेपछि चाहिँ हजुरलाई यहाँबाट निस्किन मन छ छुट्न मन छ तर हजुर सकि नै राख्नु भएको छैन नराम्रो बानी छुटाउन सकि नै राख्नु भएको छैन यो कुलत नै हुनुपर्छ भन्ने छैन हजुरले केही कुरा सुरु गर्छु भनेर नगरिदिने साथीहरूलाई कल गर्छु भनेर कल नगरिदिने सो समथिङ अ ह्याबिट द्याट यु ट्राइङ टु ब्रेक आउट अफ त्यो चाहिँ हजुरले यो हप्ता रियलाइज गर्नुहुन्छ कि ओके मैले त सजिलै छोड्छु भनेर सोचेको थिएँ तर त्यति सजिलो रहेन रहेछ है यो केही पनि कुरा यतिकै छोडेर जानको लागि त्यति सजिलो हुँदैन रहेछ कनेक्सन एउटा बानी भइसकेको छ सो त्यसले गर्दाखेरि यो कुरा चाहिँ हजुरले यो हप्ता राम्ररी रियलाइज गर्नुहुन्छ कि ओके मैले एकैचोटिमा सबै कुरा छोडेर अगाडि बढ्न सक्दिनँ आई निड टु डु दिस स्लोली भनेर चाहिँ हजुरलाई यो विक रियलाइज हुन्छ Let's go towards our next Rashi, which is Makar or Capricorn. Okay, so let's see the Capricorn ko lagi यो week के कस्तो रहनेछ
10 of Cups. Okay, 10 of Cups is a very positive card. यसले चाहिँ एउटा इमोसनल फुलफिलमेन्टको कुरा गर्छ. सो एउटा ह्याप्पिनेसको कुरा गर्छ. जसरी हामीले वृष राशिमा 9 अफ कप्स आउँदा भनेको थियौँ सम गुड न्युज आउन सक्छ भनेर, त्यस्तै गरी मकर राशिको लागि पनि अलिकति गुड न्युज आउन सक्छ यो विक. गुड न्युज आउन सक्छ. हजुरलाई भइरहेको कुराले हजुरलाई रियलाइज हुन सक्छ, ओ आइ एम सो लकी, मलाई त मसँग चाहिने सबै कुरा छ, मलाई त मसँग खुसी बनाउने सबै मान्छेहरू मैसँग छन् है, मलाई योभन्दा बाहिर केही खोज्नु पर्दैन भनेर एउटा सेटिस्फ्याक्सन चाहिँ हजुरले यो विक एकदमै धेरै फिल हुनेछ. हजुरले गरेको कामहरू पनि राम्रो हुन्छ. यु विल ह्याभ अ लट अफ लक पनि. तर मेन चाहिँ हजुरको यो हप्ता एकदमै इमोसनल सेटिस्फ्याक्सन, मनमा चिन्ता हुने छैन, मन एकदमै शान्त रहनेछ यो हप्ता चाहिँ. ओके, सो अब जाउँ हाम्रो अर्को राशितिर जुन चाहिँ रहेको छ कुम्भ राशि अथवा एक्वेरियस. ओके, सो एक्वेरियसको लागि यो विक के कस्तो रहेको छ हेरौँ है त. द टावर. सो द टावर इज नट अ भेरी पोजिटिभ कार्ड. यसले चाहिँ हजुरको डिस्ट्रक्सन, केही कुराहरू एकदमै अब्रप्टली एकदमै छिटो एन्ड हुने, एक्सपेक्टै नगरिकन छोड्नुपर्ने त्यस्तो कुराहरूको कुरा गर्छ. सो अब केही कुरा छ हजुरको लाइफमा जुन चाहिँ हजुरलाई थाहा छ यो एन्ड हुनुपर्ने हो, दिस इज नट राइट फर मी, म यहाँ हुनुपर्ने नै होइन भन्ने छ भने यो हप्ता चाहिँ त्यो कुरा हजुरबाट एकदमै सजिलै छुट्छ. यस, नराम्रो लाग्छ, दुःख लाग्छ, बिकज हजुरले धेरै टाइमदेखि गरिराख्नु भएको कुरा हो, धेरै एक्सपेक्टेसन्स भएको कुराहरू हो, तर हजुरलाई आफ्नो मनमा थाहा छ कि यो मेरो लागि राइट होइन भनेर. अनि यो हप्ता चाहिँ फाइनली कि हजुरले त्यो डिसिजन लिनुहुन्छ त्यसलाई छोडेर अगाडि बढ्ने, वा त्यो डिसिजन हजुरको लागि लिइन्छ कि योसँग अब अगाडि बढेर काम छैन, यो कामले तिमीलाई अब हेल्प गर्दैन भनेर चाहिँ यो विक चाहिँ त्यो डिसिजन आउँछ द्याट समथिङ इज नट राइट फर यु and you need to move on. ओके, अब जाउँ हाम्रो लास्ट राशितिर जुन चाहिँ रहेको छ मीन राशि अथवा पाइसिस. ओके, सो पाइसिसको लागि यो विक के कस्तो रहेको छ हेरौँ है त. नाइट अफ डिस्क्स. ओके, सो दिस इज अ प्रिटी पोजिटिभ कार्ड. यसले चाहिँ हजुरको आफूसँग भएको रिसोर्सेस लिएर अगाडि बढ्ने, मोनिटरी कुरामा अलिकति फाइदा त्यस्तो कुराहरू गर्छ. सो हजुर चाहिँ कहीँ जाँदै हुनुहुन्छ, कहीँ अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, मेबी आफ्नो करियरको कुरामा होस् अर फिजिकल डिस्टेन्सको कुरामा होस्, यु आर डेफिनेटली मुभिङ समवेयर. सो हजुरको एउटा डिटर्मिनेसन, एउटा होप चाहिँ एकदमै धेरै देखिन्छ यो विक. सो थिङ्स आर गोइङ टु बी वेल फर यु. हजुरलाई अलिकति डर लागिरहेको छ, ओ नो म कन्फिडेन्ट हुन्छु कि हुँदैन भन्ने कुराहरू भइरहेको छ भने चाहिँ हजुरले त्यसको बारेमा टेन्सन लिनु परेन. दिस विक यु विल बी भेरी कन्फिडेन्ट, यु विल बी एबल टु डु वाट एभर यु वान्ट अनि यु क्यान मुभ अहेड. सो यो चाहिँ रहेको थियो हाम्रो कस्मिक ओभरभ्यू. होपफुली हजुरले आफ्नो राशि अनुसारको के हुन्छ भनेर थाहा पाउनुभयो होला. अब चाहिँ बिफोर वी मुभ इन्टु द नेक्स्ट सेगमेन्ट, हेलो एन्ड वेलकम ब्याक टु द ट्यारो आवर. सो ब्रेकभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले सेलिब्रिटी अरा रिडिङ गऱ्यौँ श्रृङ्खला कतिवटाको, एन्ड देन वी अल्सो डेड यो हप्ता के कस्तो हुन्छ भनेर प्रेडिक्सन फर अल द जोडियाक साइन्स हजुरको एरिसदेखि पाइसिससम्म. सो अब चाहिँ हामी अगाडि बढ्नेछौँ विथ अ डिफ्रेन्ट सेगमेन्ट जुन चाहिँ रहेको छ ट्यारो मिथ भर्सेस रियालिटी. ओके, सो ट्यारो मिथ भर्सेस रियालिटीमा चाहिँ आई ब्रेक डाउन डिफ्रेन्ट मिथ्स अबाउट ट्यारो. सो ट्यारो भर्खरै पपुलर भइरहेको हुनाले धेरैजनाले धेरै टाइप अफ क्वेसन्सहरू हुन्छ, एकदमै धेरै कन्फ्युजन हुन्छ. यो भनेको के हो त, के यो एक्चुली राइट हुन्छ, कि यो साँच्चीकै रियल हो, अर इज दिस विच क्राफ्ट, के हो त भन्ने एकदमै धेरैजनालाई क्वेसनहरू हुन्छ. सो यसमा चाहिँ आई ब्रेक डाउन 2 मिथ्स, के रियल हो र के होइन भनेर. सो आजको हाम्रो फर्स्ट मिथतिर जाऊँ. ट्यारो इज भेरी जेनेरिक.
सो धेरैजनाले सुन्नुभएको हुनसक्छ ट्यारो रिडिङमा त केही पनि भन्दैन, त्यो एकदमै सबैजनाले सुनिरहेकै कुरा भन्छ, तपाईँको राम्रै हुन्छ, सबै कुरा ठिकै हुन्छ भनेर त्यस्तो एकदम जेनेरिक कुराहरू मात्र भन्छ, जुन चाहिँ मैले पनि भनिदिन सकिहाल्छु, जसले पनि भनिदिन सक्छ, एकदम मोटिभेसनल जसले पनि भन्न सक्ने, जहाँ पनि हुने त्यस्तो कुराहरू मात्र आउँछ भनेर धेरैजनाको एकदमै धेरै मिसकन्सेप्सन रहेको छ। सो ट्यारो इज नट भेरी जेनेरिक। आज चाहिँ म ट्यारो युज गरेरलाई ब्रेकडाउन गर्नुको साथसाथै आई अल्सो टेल यु स्मल स्टोरी, मैले ट्यारो रिडिङ गर्दा चाहिँ कतिसम्म स्पेसिफिक भएको छ है भनेर। सो लेट्स सी, सुरुमा इज ट्यारो जेनेरिक? सो दिस इज एक्चुली अ भेरी क्लेभर आन्सर। के कुरा आएको छ भन्दा, यस ट्यारो क्यान बी जेनेरिक, तर ओन्ली बिकज यु आर नट रेडी। सो अब हजुर रेडी हुनुहुन्न यो कुराहरू सुन्नको लागि, एउटा नयाँ एक्सपिरियन्सको लागि भने यस ट्यारोले भनेको कुराहरू एकदमै धेरै जेनेरिक लाग्न सक्छ। म स्याड छु, सो वाट, सबैजना स्याड हुन्छ, नत्र को आउँछ र यता भन्ने खालको क्वेसन्सहरू उसको माइन्डमा छ भने त यु विल नेभर बी एबल टु अन्डरस्ट्यान्ड द डेप्थ। उसको कनेक्सन नै रियल हुँदैन, कनेक्सन नै प्योर हुँदैन। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अझै ट्यारो जेनेरिक लाग्न सक्छ। तर another thing my cards wanted me to mention is मान्छे पनि त जेनेरिक हुन्छ नि, यु आर अल्सो भेरी जेनेरिक। हाम्रो लाइफ एकदमै प्रेडिक्टेबल हुन्छ, हाम्रो प्रब्लम्सहरू एकदमै प्रेडिक्टेबल हुन्छ। सो त्यसलाई ट्यारोले यो हो भन्दाखेरि जेनेरिक भन्ने कि नभन्ने त। सो आई डोन्ट से इट्स जेनेरिक, तर अब हजुर रेडी हुनुहुन्न त्यो कुराहरू सुन्नको लागि। इफ यु गो इन टु दिस विथ अ भेरी क्लोज्ड अप हार्ट, म पत्याउँदैन यस्तो हुँदैन भन्नुभयो भने चाहिँ यस इट विल बी जेनेरिक। तर इफ यु ओपन युर सेल्फ, आफ्नो एनर्जीहरूले राम्ररी रिड गर्न दिनुभयो भने चाहिँ इट क्यान बी भेरी एक्युरेट। सो मैले चाहिँ वेन आई हेभ डन ट्यारो रिडिङ्स, कुनै बेलामा चाहिँ आई हेभ बिन एबल टु टेल द पर्सन डाउन टु द एक्ज्याक्ट डेट के हुन्छ भनेर। अनि पछि मलाई धेरैजनाले भन्नुभएको, सो तपाईँले भन्नुभएको कुरा त्यो टाइममा मैले एक्सपेक्टै गरेको थिइनँ, तर पछि गएर दिस एन्डेड अप ह्यापनिङ भनेर। सो ट्यारो क्यान बी जेनेरिक, तर युजुअली इट्स नट। So let's move towards our second myth above. Tarot isn't based in facts. So ज्योतिषको एउटा आफ्नै अङ्क सिस्टम हुन्छ, त्यसको आफ्नै एउटा लजिक हुन्छ, उसको हात हेर्नेमा पनि एउटा लजिक हुन्छ। ट्यारोमा त केही लजिकै छैन, यसमा त फ्याक्टै छैन, जस्ट टेक आउट अ बन्च अफ कार्ड्स अनि मनमा जे आयो त्यही नै भन्ने हो जस्तो लागिरहेको हुन्छ धेरैजनालाई, तर द्याट्स नट ट्रु। सो ट्यारोको चाहिँ एक्चुअली एकदमै डिप सिम्बलिजम हुन्छ। आई लेट माई कार्ड्स आन्सर है त ट्यारो चाहिँ इज इट बेस्ड अन फ्याक्ट्स अर नट भनेर। यस, अगेन यस, ओके। सो यहाँ चाहिँ के आन्सर आयो भन्दा ट्यारो इज बेस्ड अन फ्याक्ट्स, इट्स बेस्ड अन यर फिलिङ्स। अनि लाइफमा त्योभन्दा रियल, त्योभन्दा अनेस्ट, त्योभन्दा फ्याक्चुअल कुरा त केही हुनै सक्दैन। द फ्याक्ट द्याट वी हेभ फिलिङ्स, द्याट वी हेभ एन एनर्जी द्याट कनेक्ट्स अस टु पिपल। लाइफको सबैभन्दा फ्याक्चुअल एस्पेक्ट नै त्यही हो, द्याट एभ्रिथिङ इज मेड अफ एनर्जी द्याट क्यान नाइदर बी क्रिएटेड नट डिस्ट्रोइड। सो यसलाई हजुरले नाश पनि हुँदैन, केही खेर पनि जाँदैन, तर एनर्जी भनेको, आत्मा भनेको सबैको भित्र हुने कुरा हो, र त्यसमा बेस्ड भएको कुरा कसरी फ्याक्टमा बेस्ड छैन भनेर भन्न मिल्छ त वेन द्याट इज द युनिभर्सल फ्याक्ट। सो त्यही नै कुरा छ। तर अहिले पप कल्चरले गर्दा, हाम्रो मिडियाले गर्दाखेरि चाहिँ यो कुराहरू रियल होइन, बिकज जसले पनि हो तिम्रो एनर्जी यस्तो त्यस्तो भनेर हामीले यसलाई एकदमै बज वर्ड बनाइसक्यौँ कि त्यस जुनको चाहिँ एउटा सिरियस मिनिङ नै छैन अहिले। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ धेरैजनालाई यो फ्याक्टमा बेस्ड नै छैन जस्तो लाग्न सक्छ। तर ट्यारोको हामीले एक्चुअल हिस्ट्री हेर्ने हो, यसको हामीले स्टडी गर्ने हो भने चाहिँ दिस इज भेरी मच बेस्ड अन फ्याक्ट्स, उसको सिम्बलिजम, हिस्ट्री, त्यो सबै कुराहरू, एस्ट्रोलोजी, न्युमेरोलोजी, तिनीहरू सबै कुरा इन्क्लुड भएर चाहिँ अनि बल्ल ट्यारो भन्छ। सो इट्स बेस्ड अन द युनिभर्सल फ्याक्ट कि एनर्जी क्यान नाइदर बी क्रिएटेड नट डिस्ट्रोइड, अनि इट्स अल्सो बेस्ड अन अ लट मोर फ्याक्ट्स, जस्तो कि एस्ट्रोलोजी भयो, न्युमेरोलोजी भयो, त्यस्तै गरी इट्स बेस्ड अन अ लट अफ फ्याक्ट्स। सो ट्यारो इज डेफिनेटली बेस्ड अन फ्याक्ट्स। ओके, सो होपफुली हजुरले के मिथ हो र के रियल हो भनेर थाहा पाउनु भयो होला। इफ यु हेभ एनी अदर मिथ्स जुन चाहिँ यसलाई क्लियर गर्न मन छ भने यु क्यान वाट्सएप अस अनि आई विल ब्रेक इट डाउन इन द नेक्स्ट सेगमेन्ट।
ओके सो अब चाहिँ हामी जानेछौँ हाम्रो नेक्स्ट सेगमेन्टतिर जुन चाहिँ रहेको छ ट्यारो ब्रेकडाउन ओके सो ट्यारो ब्रेकडाउनमा चाहिँ म हजुरलाई हरेक विक दुईवटा ट्यारो कार्ड्सहरू एक्सप्लेन गर्नेछु द सिम्बलिजम यो हजुरले ट्यारो रिडिङ गरिराखेको बेलामा देख्नुभयो भने यसको के मिनिङ हुन्छ त भनेर त्यसरी चाहिँ म ब्रेकडाउन गर्छु बिकज अहिले इन्टरनेटमा एकदमै धेरै यस्तो मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ कि जसले चाहिँ मान्छेको फाइदा लिन खोज्ने कार्डले एउटा कुरा भनिरहेको छ तर उहाँको अडियन्सले जे सुन्न मन लाग्छ त्यो झुटो बोल्ने जस्तो खालको मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ सो आई डु दिस सेगमेन्ट ताकि हजुरले नेक्स्ट टाइम यु सी दिस कार्ड्स यु क्यान टेल के रियल हो कि होइन मलाई झुटो बोलेको हो कि होइन भनेर ओके सो लेट्स स्टार्ट आजको हाम्रो फर्स्ट कार्ड रहेको छ द लभर्स सो द लभर्स भन्ने बित्तिकै हामीले वी थिङ्क अफ अ कपल वी थिङ्क अफ पार्टनरसिप जुन चाहिँ यो कार्डको मेन मिनिङ नै त्यही हो एउटा ब्यालेन्स एउटा पार्टनरसिप हुन्छ नि सो अगाडि बढिराख्नु भएको छ तर सँगै अरू कोहीसँग अगाडि बढिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा आउँछ अनि लभर्स भनेको चाहिँ हजुरको लभ रिडिङहरूमा आउँदाखेरि के पनि रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दा हजुरको लागि भगवान्ले ईश्वरले युनिभर्सले जेमा विश्वास गर्नुहुन्छ त्यसले नै बनाएको जोडी हो है यो चाहिँ भन्ने पनि कुराहरू आउँछ सो यसले चाहिँ अलिकति लङ टर्म रिलेसनसिप पनि डिनोट गर्छ तर लभर्स आउने बित्तिकै रोमान्स मात्र हुँदैन यसले चाहिँ उसको बिजनेस पार्टनरसिपको पनि कुरा गर्छ हजुर यदि कोहीसँग मिलेर केही काम गर्दै हुनुहुन्छ भने यो कार्ड चाहिँ हजुरले आएको देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ युजुअली एकदमै पोजिटिभ कार्ड हो द लभर्स आएको बेलामा उसको कामहरू राम्रो भइराख्ने अगाडि बढ्ने बिस्तारै एउटा पिसमा ब्यालेन्स भएर अगाडि जाने त्यस्तो हुन्छ ओके सो लेट्स मुभ अन टु आवर नेक्स्ट कार्ड द च्यारियट सो द च्यारियट चाहिँ खासमा सरी मैले अघि मेन्सन गर्न बिर्सेँ द लभर्स चाहिँ हाम्रो जेमिनाईसँग एसोसिएटेड छ एस्ट्रोलोजीमा भने द च्यारियट चाहिँ क्यान्सरसँग एसोसिएटेड छ सो दुइटै अलिकति इमोसन हेभी कार्ड अब कुरा गरौँ द च्यारियट भनेको के हो त त्यो भनेको रथ हो हामी अगाडि बढ्ने एउटा टुल हो सो च्यारियट आउने बित्तिकै हजुरको मुभमेन्ट ओके युआर गोइङ समवेयर युआर डुइङ समथिङ भनेर त्यसरी आउँछ हजुर कहीँ ट्राभल गर्न के म ट्राभल गर्छु त भनेर क्वेसन सोधिराख्नु भएको छ भने द च्यारियट आयो भने द आन्सर इज यस हजुर कहीँ ट्राभल गर्दै हुनुहुन्छ तर यो फिजिकल ट्राभल मात्र होइन यो चाहिँ उसको इमोसनल ट्राभल एउटा कन्फिडेन्टली अगाडि बढ्ने त्यो सबै कुरा इन्क्लुड गर्छ सो ओभरअल अ भेरी पोजिटिभ कार्ड यसले पनि अलिअलि ब्यालेन्सको कुरा गर्छ भने अगाडि कन्फिडेन्सको साथ सबै कुरा मिलाएर प्रोग्रेस हुने चाहिँ यो कार्डले रिप्रेजेन्ट गर्छ Okay, so that was the explanation for the lovers and the chariot. अब चाहिँ हामी अगाडि बढ्न छौँ नेक्स्ट सेगमेन्टतिर ओके वेलकम ब्याक टु द ट्यारो आवर सो अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ हाम्रो लास्ट सेगमेन्टतिर तर बिफोर द्याट लेट मी जस्ट रिमाइन्ड यू कि हजुरले आफ्नो लाइभ रिडिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ यु क्यान कल आवर नम्बर अनि हजुरले आफ्नो बारेमा क्वेसन्सहरू सोध्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ म यहाँ बसेर उसको लाइभ रिडिङ गर्नेछु थ्रु ओन्ली योर भोइस अर योर फेस सो त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो वाट्सएप नम्बरमा प्लिज भिडियो कल गर्नु होला हाम्रो नम्बर चाहिँ रहेको छ 9847692000 वन्स अगेन 9847692000 सो यो नम्बरमा हजुरले कल गर्दै गर्दा हुन्छ बिफोर द्याट म चाहिँ अगाडि बढ्नेछु अहिलेको सेगमेन्टलाई लिएर जुन चाहिँ रहेको छ ट्यारो एडभाइस ओके सो ट्यारो एडभाइसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दा डिफ्रेन्ट क्वेसन्सहरू हुन्छ हजुरको ओके यो ठाउँमा मैले के गर्दा हुन्छ भनेर एडभाइसवाला वेबाट चाहिँ आई आन्सर दोज क्वेसन्स अनि म हजुरलाई त्यही अनुसार क्रिस्टल रेकमेन्डेसन पनि दिन्छु सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट एडभाइस फर टुडे हाउ क्यान आई प्रोटेक्ट माई एनर्जी मैले मेरो एनर्जी कसरी प्रोटेक्ट गर्न सक्छु बिकज कोही मान्छे एनर्जीलाई लिएर एकदमै सेन्सिटिभ हुनुहुन्छ कहीँ अलिकति धेरै भिडभाड भएको ठाउँमा अलिकति बढी एनर्जेटिक प्लेसेसमा चाहिँ उहाँहरूलाई एकदमै ड्रेन हुनसक्छ सो हाउ क्यान यु प्रोटेक्ट युर एनर्जी
ओके सुरुमा त सराउन्ड युर सेल्फ विथ द राइट पिपल सो उसको एनर्जी ड्रेन नगर्ने खालको मान्छेहरूसँग उसले सराउन्ड गर्नु पऱ्यो आफूले आफूलाई कसैले यदि उसलाई कन्सटेन्टली एकदमै गाह्रो बनाइरहेको छ त्यो मान्छेसँग बस्दा चाहिँ आफूलाई एकदमै नराम्रो फिल हुन्छ भने त्यो मान्छेसँग नबस्ने सो यु मुभ अहेड हजुरले आफ्नो एनर्जीलाई त्यसरी प्रोटेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ क्रिस्टलको कुरा गर्दा चाहिँ आई रेकमेन्ड ब्ल्याक टर्मलाइन यसले चाहिँ उसको नेगेटिभ एनर्जीहरू अब्जर्भ गर्छ अनि इट प्रमोट्स ग्राउन्डिङ र प्रोटेक्सन सो ब्ल्याक टर्मलाइट बोकेर हिँड्नु भए पनि बोकेर पनि हिँड्नु होला अनि अल्सो किप युर सेल्फ अवे फ्रम नेगेटिभ पिपल ओके सो अब चाहिँ हामीसँग एकजना कलर हुनुहुन्छ विल मुभ टुवर्ड्स द कल हेलो 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 को बोल्दै हुनुहुन्छ कताबाट म चाबेलबाट मुना ए मुनाजी हजुरको क्वेसन के छ त आज मेरो चाहिँ करियरमा अब चाहिँ के गर्यो भने राम्रो हुन्छ एज अ हेल्थ र समग्रमा ओके सो उसको करियरमा अब चाहिँ के गर्दा राम्रो हुन्छ त भन्ने क्वेसन छ है बिजनेस अनि पढाइ के अरे बिजनेस अनि ओके सो बिजनेस अथवा अरू नै केही काम के बेटर हुन्छ पनि हेर्नेछौँ अनि अगाडि के कस्तो छ पनि हेर्नेछौँ है त हजुरको लागि बिजनेस एकदमै राम्रो देखाइरहेको छ तर त्यो बिजनेस स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हजुरले अरू नै कुनै कामहरू वा अरू केही अन्डरमा काम गर्नुभयो भने चाहिँ एकदमै बेस्ट देखिन्छ सो हजुरको आम्दानी पनि योबाट मजाले हुनेछ तर अहिले नै सिचुएसन रेडी जस्तो देखिँदैन अहिले स्टार्ट गर्नको लागि अहिले केही इस्युजहरू छ त आजको भोलि नै बिजनेस स्टार्ट गर्छु भन्दा बिजनेस इस्यु भन्दा पनि मैले अहिले गरिरहेको कामलाई कन्टिन्युटी दिउँ कि बिजनेस गरौँ बिजनेस गर्यो भने चाहिँ के फाप्छ भन्ने हजुरको अहिले गरिराखेकै काम कन्टिन्यू गरिराख्नुहोस् केही टाइमको लागि किनभने अहिले हजुर बिजनेस स्टार्ट गर्नको लागि रेडी नै हुनुहुन्न जस्तो देखिरहेको छ हजुरभित्र त्यो कन्फिडेन्स पनि देखिँदैन उसको टाइमिङ पनि राइट देखिँदैन सो अलिकति टाइमको लागि चाहिँ हजुर अहिले जे कन्टिन्यू गरिराख्नु भएको छ त्यही नै गर्नुहोस् अनि त्यसपछि चाहिँ बिजनेसतिर जाँदा हुन्छ बिजनेसतिर जाँदा चाहिँ अहिले हजुर के गर्दै हुनुहुन्छ म अहिले चाहिँ यस्तै घरबाट केही कटिङहरू यस्तो यस्तो ओके सो हजुरको बिजनेस गर्दा पनि त्यही लाइनमै राम्रो देखिन्छ अहिले गरिराखेकै लाइनमा सो उसको बुटिकहरू भयो लुगा पसलहरू भयो सो त्यता त्यही फिल्डमा नै उसको चाहिँ बिजनेस पनि त्यता नै राम्रो देखिन्छ त्यो चाहिँ कति महिना या कति दिन पछिदेखि मैले स्टार्ट गर्दा राम्रो होला एक्चुअली चेक गरौँ है त टाइमिङ कहिलेदेखि स्टार्ट गर्दा हुन्छ भनेर हजुरको केही नभए पनि 6 हप्तादेखि 10 महिना सो हजुरको स्टार्टिङ चाहिँ 6 हप्तामै गर्न मिल्ने हो तर हजुरको छोराछोरी अथवा त्यस्तै दाजुभाइ कसैको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ 3-4 महिना अझै वेट गर्नुपर्ने जस्तो देखिरहेको छ त्यसैले हजुरको यो वर्षभित्रमा चाहिँ हजुरले बिजनेस स्टार्ट गर्दा एकदमै राम्रो छ तर हजुरलाई 6 हप्तादेखि म्याक्सिमम 10 महिनासम्म चाहिँ लाग्न सक्छ अरू केही छ हजुरलाई क्वेसन्स ओके हजुरलाई यो रिडिङ कस्तो लाग्यो त राम्रो लाग्यो धन्यवाद हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हामीसँग जोडिनु भएकोमा अरू पनि केही क्वेसनहरू छ भने हामीले यही नम्बरमा कल गर्दै गर्नु होला हजुर हजुर हवस् थ्याङ्क यू ओके सो त्यो हुनुहुन्थ्यो मुनाजी फ्रम चाबेल उहाँले आफ्नो करियरको बारेमा सानो रिडिङ गराउनु भयो अब चाहिँ हामी अगाडि बढ्दैछौँ विथ द नेक्स्ट कलर हेलो नमस्कार हजुर हेलो नमस्कार को बोल्दै हुनुहुन्छ कताबाट म मोहननाथ अधिकारी बोलेको नगरबाट ए हजुर सो हजुरको चाहिँ के छ त क्वेसन मोहननाथजी मेरो यो कार्यक्रम त म हेरिरहन्थेँ अलिकति भविष्यको बारेमा के कसो होला यसो सोधौँ भनेको खास चाहिँ ओके सो हजुरको भविष्यको बारेमा हजुर अहिले काम के गर्दै हुनुहुन्छ हजुरले मेरो चाहिँ सानोतिनो जागिर हो खास होइन अहिले गरिरहेको चाहिँ तर मेरो ऊ सम्बन्धी छ आफ्नै यो भनौँ न
हजुर त्यस्तो ठुलो होइन सानोतिनो कामहरू गर्छु। हजुरले बिजनेस गर्ने सोच्नु भएको छ? बिजनेस गर्ने सोचेको छु, तर मैले गरिरहेको कामको बिजनेस गर्न मलाई अलिकति लगानीको हिसाबले धेरै चाहिने हुनाले गर्दा दिमागमा छ, विचारमा त छ होइन। हजुर त्यस्तो ठुलो भनेको आफ्नै जुन क्षेत्रको अनुभव छ त्यो क्षेत्रको बिजनेस गर्नु पर्यो नि होइन। हजुर हजुर त्यसको लागि चाहिँ अब लगानी ह्युज चाहिन्छ, इन्भेस्टमेन्ट होइन। हजुर सानोतिनोबाट सुरु गर्न पनि ट्राई गरेको, बिचमा गर्न चाहिँ त्यसलाई कन्टिन्यू गर्नु चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो लागिरहेको छ खास चाहिँ। हजुर त्यो भएको भएर सो हजुरको फर्स्टमा के आयो भन्दा हजुरलाई चाहिँ अरूसँग हेल्प माग्न खासै मन लाग्दैन, आफै अलिकति इन्डिपेन्डेन्ट भएर हुन्छ नि, आफूले राम्ररी सोच विचार नगरिकन मान्छेलाई हजुर आइडिया सेयर पनि गर्नुहुन्न, अनि त्यो कसैले म गरिदिन्छु भन्दा पनि हजुरलाई खासै विश्वास लागिहाल्दैन। सो त्यसले गर्दाखेरि बिजनेसमा मैले हजुरलाई बिजनेस सोध्नुको कारण चाहिँ उसकोमा द लभर्स भनेर आएको छ। सो अहिले पार्टनरसिपमा चाहिँ बिजनेस गर्दा फाप्ने जस्तो देखिन्छ उसलाई एकदमै धेरै। त्यस्तो केही पार्टनरसिपमा बिजनेस गर्ने मौकाहरू छ त फ्यामिलीमै अथवा साथी, एकदमै क्लोज साथी त्यस्तो कोहीसँग? मेरो फ्यामिलीमा त्यस्तो बिजनेस गरेर अनुभव त छैन, तर म आफै चाहिँ अब बिजनेस गर्नु पहिला नि सोच्ने हो होइन। हजुर सानोतिनो काममा केही साथीहरूसँग लगानीको सेयरिङको कुरा नि गरेर गर्न चाहिँ, हजुर तर त्यो त्यति लङ टर्म जस्तो हामीले यो भिजन बनाएर जान सकेन कि खास चाहिँ, त्यो भएर हो। तर मलाई अहिले मैले जुन ठाउँमा आफूले काम गरिरहेको क्षेत्रमै अब त्यसमा व्यापार गर्नु भन्ने छ चाहिँ होइन। हजुर अब म धेरै प्रायः संस्थाहरूको बिजनेस एन्ड इन्टरप्रिनरको न्युजहरू एकदम हेर्छु क्या, मनपर्छ मलाई, अनि धेरै पढ्छु म तिनीहरूको बारेमा होइन। तर पढ्ने दिमागमा मात्रै बसिरहेको छ, त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्न अलिक गाह्रो भइरहेको छ खास त्यो भएर। किनकि अब हामीहरू सबैभन्दा सब मान्छे संसारमा सबै सफल हुन चाहन्छ नि होइन, राम्रो हुन चाहन्छ, सफल हुन चाहन्छ, राम्रो बन्न चाहन्छ, तर त्यसको लागि टाइमिङ अनि लगानीको भन्नु पुँजीको सबै कुराको ब्यालेन्स त मिलाउनु पर्यो होइन। त्यसको राइट टाइम चाहिँ कहिले आउँछ भन्ने हेर्दैछु म चाहिँ खास, त्यही भएर पनि हो। ओके, सो हजुरले वेट गरेर एकदमै राम्रो गरिराख्नु भएको छ। अहिले हजुरले भन्नुभएकै कुराहरू यहाँ आएको छ कार्डमा, सो हजुर वेट गरिराख्नु भएको छ आफूसँग पुग्ने होस्, आफूले एउटा एकदमै रिलायबल मान्छे भेटियोस्, त्यसपछि मात्र म अगाडि बढ्छु भनेर। अनि हजुरको लागि राइट डिसिजन पनि त्यही नै छ, अलिकति टाइम लिनुहोस्, अलिकति सोच विचार गर्नुहोस्, राइट मान्छे भेट्टाउनुहोस्, अनि त्यसपछि मात्र हजुर अगाडि बढ्दा हुन्छ। हजुरलाई मैले एउटा सानो क्वेसन सोध्न चाहेँ। हजुर अहिले भर्खरै यता धर्ममा अथवा आध्यात्मतिर लाग्दै हुनुहुन्छ हो? कसै थाहा पाउनु भयो खास त? हजुरको त्यही नै आएको छ, सो कार्ड्समा ट्यारो रिडिङ भनेको त हजुरको एनर्जी हो नि त। मेरो चाहिँ कस्तो छ भने म संसारको म अलिकति पोलिटिकल कुरा पनि धेरै पढ्छु, प्लस म चाहिँ बाहिर नगइकन नेपालमै के गर्छु भन्ने मान्छे बच्चादेखि नै बाल्यकालदेखि म देशभक्ति संसारका टप मान्छेको जीवनहरू पढ्थेँ पहिलादेखि होइन। जस्तो कार्ल मार्क्स, महात्मा गान्धीको नेपालका बिपीहरूदेखि लिएर संसारभरिको पोलिटिकल कुरा, जियोग्राफीको कुरामा धेरै इन्ट्रेस्ट लाग्थ्यो। सँगसँगै चाहिँ मैले अनि हाम्रो पूर्वीय दर्शन जुन छ नि, अहिले हाम्रो चाहिँ पश्चिम आएर जब हामीले अहिले वेस्टर्नको चलिरहेको संसारभरि पावर अनि पूर्वीय दर्शनको बारेमा इन्ट्रेस्ट लाग्ने हुनाले गर्दा अध्यात्म म त्यसमा जोडिन्छ खास चाहिँ। अनि मैले सुनेअनुसार पहिला संसारलाई लिड गर्ने पूर्वीय दर्शनै थियो 2800 वर्षसम्म। यसपछि चाहिँ अब हामी धेरै पछाडि पऱ्यौँ र हाम्रो कारण के हो त? हामी पछाडि पर्ने कारण किन हामी यसरी चाहिँ आज हामी नेपालमा के गर्न सक्यो, खालि विदेश जानु परिरहेको छ, हरेक क्षेत्रलाई सामान्य कुराहरू छ नि त। नेपालमा के गर्न सक्ने अवस्था छैन भनेर अनि मैले यो पूर्वीय दर्शन अलिकति बढी अध्ययन कारण चाहिँ पहिला कसरी सक्सेस भएको रहेछ, हामी कमजोर के भयौँ भन्ने टाइपको भएर मलाई इन्ट्रेस्ट लागेको कुरा हो खास चाहिँ, त्यही भएर हो। त्यही त्यो देखिन्छ। अनिहरूले पढेको कुराहरू एकदमै गहन सोच लिएर अगाडि बढिराख्नु भएको छ। हजुरले त्यही भएर पनि यो स्टार्ट नगर्नुमा, कोही मान्छेलाई इमिडिएटली ट्रस्ट नगरिहाल्नुमा त्यसको पनि एकदम ठुलो हात देखिन्छ हो त? पहिला त म धेरै विश्वास गर्थेँ। पहिला चाहिँ म मान्छेलाई कस्तो थियो भने म जे पढ्छु त्यो कुरा लागु इम्प्लिमेन्टेसन हुनुपर्छ भन्ने सोचको मान्छे हो होइन। अनि आफूसँग पैसाहरू भयो भने जसलाई पनि साथीभाइलाई म सपोर्ट दिइहाल्ने कि किनकि उनीहरूको पैसा चलाउने काम हो, इकोनोमिक्स भनेको अर्थशास्त्र भनेको त्यही हो नि त होइन। पैसाले सपोर्ट गर्नुपर्छ, तर पैसा सपोर्ट दिनु कसैले पनि फिर्तै नदिने क्या, धेरै मान्छे दिइसक्ने होइन। अनि त्यसपछि मेरो अनि डिसिसन त्यसपछि म अलिकति बोल्ड हुन थालेँ, अथवा आफ्नो कुराहरू सेयरिङ गर्न थालेको खास होइन। अलिक गोप्य हुनुपर्छ जस्तो लाग्ने। पहिला त म एकदम खुल्ला थिएँ होइन। मैले 20 वर्षदेखि लगभग यो अनुभव गरेँ, 19-20 वर्ष। त्यसपछि चाहिँ फेरि यो पढ्ने क्रममा यस्तो आयो क्या दिमागमा, पहिला त धेरै अध्ययन गरेँ त्यस्तो भएर पनि हो। तर मलाई चाहिँ नेपालमै बसेर अब कस्तो छ मलाई भन्नु त, म नेपालमै बसेर आफ्नो कामहरू गर्न चाहन्छु। अब मैले अहिले लगभग 40 आसपासमै मैले अझै 4-5 वर्ष रिसर्च गर्न चाहन्छु कि 45 आसपासमा चाहिँ नयाँ कामहरू सुरु गरेर आफ्नै कामहरू सुरु गर्नु भन्ने सोच छ। मैले खास यस्तो प्लानिङ गर्छ भन्न पनि भन्दिनँ, मेरो त्यस्तो अफिसियली मेन्टर त हुनुहुन्न होइन। तर म कसैको कोही मान्छे मेरो लागि गाइडलाइन चाहिँ छ, म संसारको सफल कहानी पढ्ने मान्छे चाहियो होइन। तर त्यस्तो पर्टिकुलरली मैले मेन्टर बनाएको छैन।
त्यो भएको भए नि मलाई अब कस्तो छ भनेर मैले हजुरलाई नि मेन्टर मानौँ त्यसको लागि पनि अनि मलाई कस्तो हुन्छ होला 5 वर्षपछि लगभग म आफ्नो कामहरू गर्न चाहन्छु 4 देखि 5 वर्षभित्र होइन अलिकति फ्री भएर त्यो बेलासम्म चाहिँ खास मेरो के छ भने फ्यामिली रूपमा मेरो छोराहरू बच्चाले पनि +2 लगभग सक्छ बच्चाहरू आफ्नो सेवा भएपछि आफ्नोले इच्छा लागेको कामहरू पुरा गर्ने सजिलो पनि हुन्छ नि त फ्यामिलीको एक दबाब पनि हुँदैन होइन त्यो भएको भएर नि मेरो त्यस्तो सोचिरहेको छु त्यसमा मलाई के हुन्छ के हुँदैन मैले गरिरहेको अहिले जुन क्षेत्रमा म 20 वर्षदेखि काम गरिरहेको छु त्यही सम्बन्धी बिजनेस पनि गर्न चाहन्छु म त्यो भएको भएर अब त्यसमा चाहिँ मलाई हजुरलाई राम्रोसँग हेर्नु पर्यो हजुर कस्तो होला भनेर सो हजुरको मेन्टर चाहिँ नबनाएकै ठिक जस्तो देखिन्छ हजुरले त्यसरी ट्रस्ट गरेको मान्छेबाट एकदमै धेरै धोकाहरू पाइसक्नु भएको र अगाडि पनि त्यो कुरा कन्टिन्यू हुने नै जस्तो देखिन्छ सो हजुरले मेन्टर खोज्नुभन्दा पनि आफूले हजुरलाई चाहिने जति स्किल्सहरू सिकिसक्नु भयो होइन यसलाई लिएर अब अगाडि बढ्नु मात्र छ हजुरले भनेको जस्तै गरी 3-4 वर्ष पनि पर्दैन एक्चुअली 1 वर्षमै हजुरले आफूभित्र एकदमै धेरै ग्रोथहरू देख्न सक्नुहुन्छ कि 1 वर्षमा नै हजुरको कामहरू राम्ररी भएर हजुर अगाडि बढ्ने अनि बिजनेसको बारेमा राम्ररी एउटा स्टेबल ल अब चाहिँ म प्लान बनाउँछु है भनेर त्यो स्टेजमा चाहिँ पुगिसक्नुहुन्छ त्यसको प्लान अनुसार 4-5 वर्षमा उसको सुरुमा त बिजनेस एकदमै राम्रो देखिन्छ अनि त्यो नहुन्जेलसम्म यो कामको थ्रुबाट अलिकति स्ट्रेस बढी छ जिउलाई अलिकति दुःख जस्तो देखिन्छ तर नराम्रो चाहिँ छैन मलाई चाहिँ पार्टनरसिपमा चाहिँ कस्तो हुन्छ जस्तो मैले चाहिँ अब मैले गर्ने कुरामा म सबै कुरामा चाहिँ मलाई धेरै पार्टनर साथीहरू पनि आइरहेको हुन्छ कि काम गरौँ भनेर भन्न चाहिँ होइन हजुर तर मैले उनीहरूलाई केही ध्यान दिएको छैन तर समस्या कस्तो नै मैले सोचेको जस्तो मान्छे भेटिरहेको छैन पार्टनरमा चाहिँ साथीसँग भनेको जस्तो उसको उद्देश्य पनि त्यही मिल्नु पऱ्यो नि त खास होइन उनीहरूको अब लङ टर्म भिजन हुनु पऱ्यो म चाहिँ जे काम गर्छु त्यो कामलाई नि एउटै धार हुनु पऱ्यो कि जिन्दगीभरि जे काम गर्छु त्यसमा चाहिँ दुई धार हुनु भएन जाहिर काम त भने पनि म एउटै काममा लागिरहने कन्टिन्यू एउटै ठाउँमा एउटै पेसामा म त्यस्तो पेसाहरू चेन्ज नगरिरहने मान्छे हो कि खासै त्यो भएको भएर अनि मलाई त्यो भएको भएर पनि अनि आफ्नो काममा चाहिँ पार्टनरसिप कस्तो फाप्दैन हजुरलाई पार्टनरसिप फाप्छ सो हामीले सुरुमै उसको बिजनेस गर्दाखेरि नै पार्टनरसिप फाप्छ भनेर आएको थियो तर त्यही हो एकदम राइट मान्छे चाहिँ हजुरले खोज्नु पर्यो आफू जस्तै विचार भएको आफू जस्तै स्वभाव भएको नत्र भए चाहिँ हजुरलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ पार्टनरसिप मेन्टरसिपबाट अनि मेरो एउटा हजुर कुराकानी म एउटा कुरा भन्नु जस्तो मेरो कस्तो फ्यामिली कुरा हो हुन्छ होइन अब मेरो मिसेसलाई धेरै स्टडी बिजनेस गर्ने कुरा उसलाई थाहा छैन नि त होइन म चाहिँ फेरि अब मेरो उसलाई चाहिँ अध्ययन गर्ने इच्छा भयो भने भन्छु उनीहरू त्यति अध्ययन गर्दैन तर मेरो के छ भने मेरो चाहिँ अब आफ्नै काम गर्ने विचार छ नि त खास त पहिलेदेखि होइन अब मेरो चाहिँ त 5 वर्ष गर्ने भनेर सोचेको मैले म्याक्सिमम् अनि तर अलिक लामो समय भयो त्यो भएको भएर उसलाई पनि मेरो फ्यामिलीलाई पनि यो बारेमा अपडेट त गराउनु पर्यो होइन त्यसको लागि चाहिँ कस्तो मार्ग लिन सजिलो हुन्छ उसलाई पनि मेरो ठ्याक्क कुरा मिलोस् क्या यसले चाहिरहेको त्यसको लागि यो अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने खालको ट्याकट्याक हुन्छ नि त हजुर त्यसको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ के उपायहरू छ खास सो त्यस्तो मैले दिनुपर्ने एडभाइस चाहिँ म एउटा कार्डमा हजुरलाई निकालेर भन्छु है त हजुर हजुरले सुरुमा त आफ्नो हजुरको छोरा छ भन्नुभयो है हो सुरुमा हजुरले उहाँसँग कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ हजुर दुईजनाको बिचको रिलेसनमा अलिकति गडबड देखिन्छ झगडाहरू भइराख्ने कुराहरू नमिल्ने जस्तो देखिन्छ सो हजुरले उहाँसँग पहिला रिलेसनसिप राम्रो बनाएर चाहिँ अनि बल्ल यो फ्यामिलीसँग चाहिँ यसको बेटर हुन्छ सो मोहनजी मैले हजुरलाई आज यहीँ नै रोकेँ होइन अर्को हप्ता कल गरेर हामी चाहिँ अरू क्वेसन्सहरू पनि हजुर थ्याङ्क यू हस् ल थ्याङ्क यू भेरी मच अर्को हप्ता पनि हामीसँग जोडिनु होला होपफुली यु लाइक यु रिडिङ ओके सो त्यो चाहिँ हुनुहुन्थ्यो मोहनजी उहाँले चाहिँ आफ्नो करियरको बारेमा बिजनेसको बारेमा सोध्नुभयो सो विथ दिस आज चाहिँ हाम्रो द ट्यारो आवर कम्स टु एन एन्ड होपफुली हजुरलाई यो सो मन पर्यो होला स्टे ट्युन्ड एभ्री स्याटरडे 5 to 6 PM अनि नेक्स्ट हप्ता पनि हेर्नु होला त्यसको नेक्स्ट हप्ता पनि हेर्नु होला आई विल बी हियर एभ्री विक अनि आफ्नो रिडिङ गराउनको लागि प्लिज don't forget to do a call on our WhatsApp. So this is it from me. Thank you so much for watching. I'll see you again next week.